Welcome to the class. Today we are going to discuss about finding the motion in real problem. During the last classes we were discussed about this picture. In this picture we have two masses m1 and m2 separated by a position vector r. The position vector of m2 is vector r2. Position vector of mass m1 is r1. Here the center of mass lies in between m2 and m1. Today we are going to change the position of center of mass from this position to the origin. In the figure right side we can see that the same picture with the change of the position of center of mass. The center of mass lies on the origin, and with respect to this center of mass we have the position vector of mass m2, that is r2 dash. Similarly r1 dash, vector r1 dash is the position vector of mass m1. So in order to find different solution of the motion, we have to relate the position vectors of m1 and m2 to R and evaluate L and E, where L is the angular momentum and E is the total energy. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ നമ്മളിവിടെ ഒറിജിനിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അത് കോർഡിനേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ ഒറിജിനിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ m1ന്റെയും m2ന്റെയും പൊസിഷൻ വെക്ടർ ചേഞ്ച് ആവും. അങ്ങനെയാണ് മാസ് m2ന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ r2 ഡാഷ് ആയതും മാസ് m1ന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ r1 ഡാഷ് ആയതും. സോ ഫോർ ദി ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റ് വി ഹാവ് ടു റിലേറ്റ് ദിസ് r2 ഡാഷ് ആൻഡ് r1 ഡാഷ് ടു വെക്ടർ r. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ m1നെയും m2നെയും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ r1ലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ. From equation 8 and 9, the position vectors of m1 and m2 relate to the center of mass r. This vector r1 is equal to capital R plus m2 divided by m1 plus m2 into r. Similarly, vector r2 is equal to vector r, capital R, minus m1 divided by m1 plus m2 into r. These two equations we were deeply discussed during the last. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ നമ്മൾ ഒറിജിനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആറിനെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. So that the new position vector r1 dash, this I stands for dash, for the ഇങ്ങനെ r1 I എന്ന് തോന്നുന്നതിന് പകരം ഈ ഐനെ ഞാൻ ഡാഷ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈപ്പിങ്ങിന്റെ ഈസി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഡാഷിന് പകരം I എന്ന് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ് I ഈസ് ഡാഷ്. സോ r1 dash is equal to m2 divided by m1 plus m2 into vector r, where capital R is 0. So why? Because the center of mass is placed in the origin. Similarly, in place of r2 we have r2 dash, which is equal to minus of m1 divided by m1 plus m2 into vector r. Here r1 dash and r2 dash are lies along r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ. They remain back to back in the plane of a motion. Hence, m1 and m2 move about their center of mass in a fixed plane separated by a distance r. In most of the problems, example, motion of a planet around the sun, the mass of the two particles are very different. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാനറ്ററി മോഷനിലേക്കാണല്ലോ നമ്മളുടെ സിലബസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാനറ്ററി മോഷനിലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും, വേർ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് മൂൺ, എർത്ത്, സൺ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടു particle, for example m1 and m2, one of the mass is very large, for example in case of a sun. അപ്പോൾ അവിടെയാണെങ്കിൽ മാസ് m2ന് വളരെ ഹൈ വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ ടു ബോഡി പ്രോബ്ലത്തെ ചില രീതിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഫ് m2 is very larger than m1, for example if m2 is sun and if m1 is earth, അത്തരത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ 11ഉം 12നും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. എങ്ങനെയായിരിക്കും? If m2 is higher, what happen? താഴെയുള്ള m1 നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. So that we can cancel m2 and m2. So r1 dash is equal to r. r1 dash is approximately equal to r. Similarly, in equation 12, what happen? If m2 is very large, we can neglect m1 so that this r2 dash becomes 0, because small divided by very large quantity, that is almost is equal to 0. In this way, we can change if the mass of the two particles are very different. The reduced mass mu is approximately equal to m1
and the center of mass lies at m2. എങ്ങനെയായിരിക്കും? mu സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കേസുകളിൽ m2 വളരെ ഹയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ m1 നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആഫ്റ്റർ ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് മാസ് വിൽ ബിക്കം m1 ആൻഡ് ദി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ലൈസ് അറ്റ് m2. എങ്ങനെയാണ് വരിക? കാരണം m2 ആണ് വെരി ലാർജ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഹയർ മാസിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ലൈസ് അറ്റ് m2. In this case, the more massive particle is essentially fixed at the origin and there is no important difference between the actual 2-particle problem and the equivalent 1-particle problem. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ m2-നാണ് ഹയർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് m1-നെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ വലുതാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഒറിജിനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഹയർ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനിൽ വെച്ചതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ തന്നെ എന്തും വരും, അവിടെ തന്നെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും വരും. അപ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസും m2-വും ഒരു പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് m2, m1 നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ 2 ബോഡി പ്രോബ്ലത്തിന് പകരം അവിടെ 1 ബോഡി പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇൻ ദി 1 പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോബ്ലം ദി ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈസ് L ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu വെക്ടർ r ക്രോസ് v. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് LC is almost is equal to L ലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Here in 2 body problem there is a center of mass. So LC is equal to m1 r1 dash cross v1 dash plus m2 r2 dash cross v2 dash. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് r-ന് പകരം r1 ഡാഷും ഉണ്ട്, r2 ഡാഷും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി r1-ന്റെ വെലോസിറ്റി v1 ഡാഷ് ആയിട്ടും r2-ന്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ m2-ന്റെ വെലോസിറ്റി v2 ഡാഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് 2 ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എഴുതിയ ഇക്വേഷനാണ് LC is equal to m1 r1 dash cross v1 dash plus m2 r2 dash cross v2 dash എന്ന് എഴുതുക. അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് r1 ഡാഷിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താം. അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിലുണ്ട് r1 ഡാഷ് എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ r1 ഡാഷിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് r1 ഡാഷ്? ദാറ്റ് ഈസ് m1 m2 divided by m1 plus m2 into r. Similarly, we have to substitute r2 dash. What is r2 dash? That is minus of m1 m2 divided by m1 plus m2 r cross v2 dash. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല ഡാഷ് എന്നതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഐ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ഈ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഐയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് we know that m1 m2 divided by m1 plus m2 that is mu. So we can take outside as these 2 terms. So mu r cross what remaining v1 dash minus v2 dash. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? v എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ what will be the final equation? mu r cross v, which is also equal to L. So in this way, in the case of 2 body problem we have LC. Similarly, this 2 body problem can be which is almost equal to the 1 body problem. So in this way, capital L is equal to L. Hence, it is show that angular momentum is simply the angular momentum of m1 and m2 about the center of mass L. Similarly, the total energy E is the energy of m1 and m2 relative to their center of mass. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനെ നമ്മൾ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എനർജിനെയും നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അവിടെയും നമുക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള എനർജി ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലും അല്ലെങ്കിലും ഒരേപോലെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. EC is equal to half mv² plus half mv² square plus potential energy. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ 2 ടേമുകളും kinetic എനർജിയാണ് ഫോർ ദി പാർട്ടിക്കിൾ m1 ആൻഡ് ഫോർ ദി പാർട്ടിക്കിൾ m2. ഹിയർ mv² ആണ്. mv² വരെ നമുക്ക് v1 ഡാഷ് ഡോട്ട് v1 ഡാഷ് എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ സിമിലർലി v2² നമുക്ക് v2 ഡാഷ് ഡോട്ട് v2 ഡാഷ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു mu v ഡോട്ട് v1 ഡാഷ് മൈനസ് v2 ഡാഷ് പ്ലസ് u of r, which is equal to half mu v dot v plus u of r, which is equal to total energy.
അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ടോട്ടൽ എനർജി തന്നെയാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലെ ടോട്ടൽ എനർജി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേഷനിലെ ഈ ടേമിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം? M1 V1 ഡാഷിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മ്യൂ വി ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. M1 V1 ഡാഷ് നമുക്ക് മ്യൂ ആയിട്ട് എഴുതാം. അതേപോലെ M2 V2 ഡാഷിനെയും നമുക്ക് മ്യൂ വി ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ഡെറിവേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോത്ത് ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തെയും എനർജീനെയും നമുക്ക് ഈസിന്റെ ടേമിലേക്കും നോർമൽ ടേമിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു.